Management, organized under the initiative of the IQAC in collaboration with Department of Chemistry, Botany and Geology of GP Porwal Arts, Commerce and UV Salimat Science College, Sindhgi. On this vacation, I feel very proud to welcome and introduce a great resource person, Dr. Prashant Magdum sir, Principal of KLES, SSMS Arts, Science and Commerce College, Athani. Dr. Prashant Magdum sir secured his master degree with first rank and was honored with the prestigious Professor E.S. Jagadayappa Gold Medal from Karnataka University, Dharwad. Magdum sir also a recipient of the DST Inspire Fellowship for his PhD program. Sir attended 21 national and international conference and presented paper. Magdum sir has published 16 research articles in peer-reviewed journals of national and international reputed journals. I felt very happy to inform that Sir has been awarded 2 Young Scientist Awards by Indian Council Chemist, Agra in the year 2013 and Indian Chemical Society, Kolkata in the year 2015 for his research contribution. Dr. Magdum sir also served as Associate NCC Officer in KLES SSMS Arts, Science and Commerce College, Athani. Apart from his research, he has served in various academic and administrative roles, including Assistant Professor, Vice Principal, and he is presently serving as a Principal of KLES SSMS Arts, Science and Commerce College, Athani. Dr. Magdum sir has multidisciplinary exposure and leadership experiences and make him an ideal expert to guide us on the topic of solid waste management. We are indeed fortunate to have such a distinguished personality among us today, and we will look forward to gaining a valuable knowledge from his experiment. I also take this opportunity to welcome a respected Principal, Sri D.M. Sarsetti sir, and IQAC Coordinator, Sri Majan Setti sir, and all staff members and students of GP Porwal Arts, Commerce and Science College, Sindhgi. Your presence reflects your concern and commitment towards environmental sustainability. Once again, I extended warm welcome to everyone and wish you the webinar grand success. Thank you. Over to Asma. Thank you, ma'am, for making us witness such an intellectual mind with a great personality. Now, I would like to request our resource person, Dr. Prashant Ashok Magdum sir, to deliver a lecture on solid waste management. Over to you, sir. Thank you. Good morning, all. Will anybody respond? Good morning. Is my screen is visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Good morning. Good morning. Respected Dr. Sri D.M. Sarsetti, GP Porwal College of Arts, Commerce and VV Salimat Science College, Sindhgi. IQAC Coordinator, Sri Basavaraj sir, and a national level seminar, webinar convener, Srimati S.S. Mangalore ma'am, and all the teaching and non-teaching faculty of GP Porwal College, and all my dear participants as well as dear student friends. It gives me an immense pleasure to have you all for next 40 to 45 minutes with me. The topic given to me is solid waste management. That you may convey your questions or you may ask your problems with this solid waste management intermediate or after completion of this webinar.
please ask some questions to collaborate or to exchange our knowledge with all of you. Okay. So before starting with the exact portion of our exact what is including the solid waste management, we shall just divide the word solid waste management in three different ways. Solid, all of you know, this is the state. Waste, all of you know. So management, how we can manage or we can manage the solid waste in our day-to-day life. That is the main agenda. Because nowadays, this task, that is solid waste management, is the very critical task to all of us. So this whole session overview with four main tasks, that is introduction, kinds of waste, solid waste management, and finally the conclusion. I think this picture is visible to you. So this is nothing but integrated solid waste management, which includes waste incineration, recycling, composting, special waste transfer, and landfilling. We shall come across with one after other. So I think waste incineration is nothing but incineration is a thermal treatment process involving the combustion of waste at high temperature, that is more than 1000 degrees Celsius, reducing waste volume by 80 to 90% of the total waste. That is nothing but integrated solid waste management. So in the waste incineration, total, this is the treatment where we can combust or you can burn the solid waste about 1000 degrees Celsius, and we can reduce the waste percentage by 80 to 90%. The second one is recycling. That recycling is nothing but it is the process of collecting, sorting, and converting waste materials into new products to reduce the consumption of raw materials, energy usage, and landfill waste. So this is the process where we can collect the waste, solid waste, and sorting out the hazardous and non-hazardous, and which can be, we can say it as collectively sort it as liquid as well as solid. So and convert it as a waste materials into new products to reduce the composition or consumption of raw materials, where we can say it as the food materials can be easily composting one. So we can sort it out. The plastic materials which we cannot easily combustible or easily burnable, so we can sort it on the side. So we can sort it out by their status. So we can sort it out and converting waste materials into new products to reduce the consumption of raw materials, energy usage, and landfill waste. So next thing is composting. So composting is nothing but we can say it as we can compost the natural aerobic decomposition of organic waste, where we can say it as food scraps, yard waste, into nutrient-rich soil amendment by microorganisms. So by using the some of the microorganisms, we can compost the solid waste into compost. So it can be usable for the tree plantation as well as the growth of the food materials. So it is the natural aerobic decomposition of organic waste, where it can say it as food scraps as well as ash waste. So into nutrient-rich soil amendment. So by microorganisms. So microorganisms ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ರಿಚ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಫಲವತ್ತಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಫಾರ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ waste. Materials requiring specialized handling, disposal, or
recycling due to their potential environmental or health risk or their specific physical properties. ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಸ್ಕಿ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಹಜಾರ್ಡನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದು ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಳಿಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಬೆಸ್ಟಾಸ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸು ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಬೆಸ್ಟಾಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಅಥವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂಥವು ಯಾಕಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಸಿಲಿ ಅವನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a facility where local collection vehicles unload waste, which is then compacted and reloaded into larger vehicles for long haul transport to landfill or recycling centers. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮನೆಗಳಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಜಾರ್ಡಸ್, ನಾನ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿ, ಆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದನ್ನ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಅದು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಜನ ವಸತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರ್ತೀರ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ, ನಮ್ಮ ಊರ್ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಡೆ ಒಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ನ ಒಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್. Land filling is nothing but it's the waste disposal method where waste is compacted and buried, often serving as the final disposal step for the municipal solid waste in an integrated management system. This is the final step or final method for the integrated management system where the waste disposal methods where waste is compacted and buried, almost all ಸುಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಆಫನ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ ದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್. ಏನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಒಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ steps which we can consider as steps of integrated solid waste management. So next we can consider as what are waste. So integrated waste management ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ವೇಸ್ಟ್? The waste is unwanted or useless materials generated from combined residential, industrial, and commercial activities in a given area. We shall consider the waste is unwanted or useless materials. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಯಾವ್ದಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಅದು ಇದನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಅಸ್ are nothing but waste. So
which are useless materials generated from combined residential. So residential ಇದರಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In biology, waste is any of the many unwanted substances expelled from living organisms, metabolic waste such as urea and sweat. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ವೆಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅವು ಕೂಡ ನಮ್ಗ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಯಾಲಜಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರ these are all the types on the basis of their status. What's nothing but solid state, liquid state, biodegradable waste, and non-biodegradable waste, hazardous waste, and non-hazardous waste. First, we shall consider solid waste. Solid wastes are nothing but plastics, bottles, cans, paper, scrap iron, and other trashes. So these are in the solid state only, which cannot be easily bifurcated or which cannot be easily decomposable, and those are nothing but solid waste. The more example is the plastics, bottles, cans, paper, scrap iron, and other trashes which are in the solid state. We can say it as solid waste. Second one is liquid waste. Liquid wastes are nothing but these are in the liquid state: domestic washings, chemicals, oils, wastewater from ponds, manufacturing industries, and other sources. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಷಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರದ್ದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ನೀರು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಏನು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಳಿತಕ್ಕಂಥ ನೀರು, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಏನು ಹೋಗ್ತಾವಲ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ರಿ ಎಲ್ಲಾನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೂ ಬರ್ತದ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೂ ಬರ್ತದ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೂ ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಆಯಿಲ್ಸ್, ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವೇಸ್ಟ್ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್. Biodegradable is nothing but these are all compostable. Biodegradable. Paper, wood, fruits and others. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಕಾರಣ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೇಪರ್ ಆಗಲಿ, ವುಡ್ ಆಗಲಿ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಳಿತಾವ್ರೆಲ್ಲನೂ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತದ, ಬಾಟಲ್ಸ್ ಬರ್ತದ, ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ತದ, ಓಲ್ಡ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಮತ್ತು ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀರ್ ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀರ್ ತುಂಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದನ್ನ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ತೆಗಿತಾರ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೂ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ, ಕೇಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಒಗೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಸ್ದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಅದು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದೊಂದು ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಬಾಟಲ್ಸ್ ಇಂಥ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಪೇಂಟ್ಸ್, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್, ಯೂಸ್ಡ್ ಮೋಟರ್ ಆಯಿಲ್, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಹಜಾರ್ಡಸ್. ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ harmful to our living things, not only for human, all the living things hazardous ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ
ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ಸ್, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್, ಯೂಸ್ಡ್ ಮೋಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸಲ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲಾನು ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತದ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅದ್ರ ವೇಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇನದಲ್ಲ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಫಿಯಾ ಇದ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ರಾಪರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ತುಂಬಿದಂತ ಒಂದು ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಬಾಟಲ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂತ ಇದನ್ನಿದ್ರು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಾನ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಪೇಪರ್, ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಫುಡ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್, ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್, ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಬರ್ತಾವ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರೊಳಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾನ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ನ ನಮ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡೀಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ, ಫಿಶರೀಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ, ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ types of waste only on the with according to their origin and type. First we shall consider municipal solid waste. The municipal solid waste consisting of all the home utensils, that is nothing but from adige mane to varanda. So all the waste which are considered as municipal solid waste. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಯೂಸಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋದೆ ಎಲ್ಲರದು ಕಸ ಇದು ಮಾಡೋದು, ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಸದ ಇದಕ್ಕೆ ತಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬರ್ತದ್ರಿ. ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದ್ರದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬರ್ತದ. ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರಾಗನ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ವೇಸ್ಟ್ ಒಳಗನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಬಯೋ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಒಳಗೂ ಎಲ್ಲಾನು ಬರ್ತದ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಸಿರಿಂಜ್ ಅನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ರಾಪರ್ ತನಕ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಒಳಗ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಿರಿಂಜ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿರಿಂಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಸೊ ಒಂದು ಊರದಷ್ಟು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ ಸಿಂದಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ತಾಲೂಕನ್ನ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ತಾಲೂಕಾ ಲೆವೆಲ್ದೊಳಗೆ ಒಂದು 10 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದು ಅಂತಾರ, 10 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ ನಾನು ರೀಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೂ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಇದು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತದ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತದ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಸಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಶುಗರ್ ರೆಡಿ ಆಗೋ ತನಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ವೇಸ್ಟ್
ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗನು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತದ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗನು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಎಷ್ಟೋ ನಿಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದೋಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೀರ್ ಹಾಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿನೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಗೇನ್ ನಾವು ರಿವರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ರೋಗಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಏನ್ರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋರ್ ಹೆಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನಿಮ್ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ದು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅದನ್ನ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಬಾಟಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಬಿಸಾಕಿದಂತ ಬಾಟಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಹಂಗಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ನು 10 ಸಾರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 10 ಬಾಟಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸಾರಿ ಈ ಬೀಜ ಹಾಕ್ತಿವಿ ನಾವು, ಬೀಜ ಪಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಪಾಕೆಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಾಗಿರ್ತದ. ಸೊ ಪಾಕೆಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಮುರಿತಾವ ಅಥವಾ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಾನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಫಿಶರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಫಿಶರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿ ಲೆವೆಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫಿಶರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಸಣ್ಣ ಮೀನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೀನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ಈಗ ಯಾರು ಫಿಶರಿ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು 100 ಮೀನನ್ನ ನಾವು ನೀರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 100 ಮೀನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮೀನನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಳಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮೀನ್ ಹಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಆ 100 ಮೀನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಿಶರೀಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವೇಸ್ಟ್ಗಳು ಹೋಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರ್ತಾವ. ಸತ್ತದ ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ತದ ಮೀನ್ಗಳ ನೀರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದ. ಆ ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಫಿಶರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಫಿಶರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ, ಫ್ಲಾಫಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಪಿ ಒಳಗೊಂದು ಏನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಈಗ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ ನಮ್ಗ ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಾಗ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಳಾಗ್ತದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ನಿ ಅಂದ್ರ ಅದು ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 28.5%. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಿಂದ 28. ಓವರ್ ಆಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 100% ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರ 100% ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 28.5 ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 30% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಬೋರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 13.9% ಫ್ರಮ್ ಫುಡ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ಸ್, 13.4% ಫ್ರಮ್ ಯಾರ್ಡ್ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ಸ್. ಯಾರ್ಡ್ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಟ್ಟಿಗೆ ವಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ರಿ ಅದ್ರದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12.4% ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ 9% ಫ್ರಮ್ ಮೆಟಲ್ಸ್,
8.4% from rubber, leather and textiles, 6.4% from wood, 4.6% from glass, 3.4% from others. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 28.5% ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30% ಆಫ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಮ್ದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ತದ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. This is the structure of solid waste. So solid waste can be categorized in non-hazardous waste and hazardous waste, and the non-hazardous waste can be again classified in as agricultural waste, municipal solid waste and industrial waste ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. And hazardous waste we can consider as or categorized as a household waste and industrial waste. And this is the plastic waste management, how we can manage the plastic by this method. So that method is plastic waste management can be managed by two methods, that is the conventional technology and the new technology. The conventional technology consisting of three methods, that is recycling, incineration and landfilling. And the new technology of plastic waste management consisting of four methods, that is the plasma pyrolysis technology and the liquid fuel methodology, and polymer blended bitumen roads and co-processing in cement clean. So these are all the methods where we can manage the plastic waste by two methods, that is conventional technology and new technology. We shall consider that conventional technology as the ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಸ್ತುವನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಂಗ ಇನ್ಸೈನರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದು ಸುಡುವುದು, ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸುಡುವುದು. ಸೊ ಇನ್ಸೈನರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯನ್ನ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗ್ತದೆ. ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ 4 ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರ್ತಾವ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪೈರೋಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಬರ್ತದ, ಎರಡನೇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ, ಪಾಲಿಮರ್ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಬಿಟುಮನ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ, ಕೋ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ 4 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. In nowadays we are using these 4 techniques to manage the plastic waste. In co-processing cement clean, almost all cement ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ co-process ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನ್ದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಈ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಿಮರ್ ಬಣ್ಣ ಬಿಟುಮನ್ ರೋಡ್ಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಈಗೇನು ನಾವು ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಇದೇ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಬಿಟುಮನ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಬಿಟುಮನ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಪಾಲಿಮರ್ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪೈರೋಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಂದ್ರ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಏನ ಒಂದು ಯಾವ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪೈರೋಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. These are all the statistics of solid waste in India. So India generates over 1.7 lakh tons per day TPD of municipal solid waste as of 2021-22, growing at 5 to 7% annually. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕ್ರಿ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1.7 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್? 2021-22 ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದು. ಅದು ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 to 7% ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? 1.7% ಟನ್. So rupees 1600 crores for treatment and disposal of these waste. ಇಷ್ಟೇನ್ ನಮ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪರ್ ಎನ್ಎಂ 1600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1600 crores for treatment of and disposal of these waste. In addition to this,
Industries discharge about 150 million tons of high volume, low hazard waste every year, which is mostly dumped on open, low lying land areas. Almost all 150 million tons ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಲೋ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾವ. ಆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಓಪನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, how it is growing. Waste is growing by leaps and bounds. Urban solid waste generation is expected to reach 165 million tons by 2030. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, 1.7 lakhs tons per day. ಇದು 2030ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರ 165 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ಗೆ, 165 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ಗೆ ಬೈ 2030ಗೆ ನಮ್ದು ಹೋಗಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ರಮ್ 3,200 ಟನ್ಸ್ ಟು 5,355 ಟನ್ಸ್, ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ 67%. 3,200 ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ ಟನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 5,355 ಟನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 67% ಫ್ರಮ್ ದ 3,200. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ 67% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಸಿಟಿ ರೀ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, 2,000 ಟನ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪರ್ ಎನ್ ಎಂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಟಿ. ಒಂದು ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ 2,000 ಟನ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪರ್ ಎನ್ ಎಂ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2,000 ಟನ್ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಸ್ ಇನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೈತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೈತೆ ಅಂತಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲೆಯಾಗಿ ಬರೋದು COVID-19. ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ರೋಗ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ pandemic and post pandemic effect, that is COVID-19 pandemic caused surges in specific waste types such as single use plastics and medical waste, overloading existing management system. ಸೊ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಆಗ್ಲಿ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾವು COVID-19 ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣ ನಮ್ಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ COVID-19 ಬರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ಮುಂಬೈ ಇನ್ 2005 ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಸಿವೇಜ್ ಲೈನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್. 2005ರಲ್ಲಿ ಸಿವೇಜ್ ಲೈನ್ ಏನದಾವಲ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇವೇನು ನಾವು ಗಟಾರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಗಟಾರ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಆ ಲೈನ್ 2005ರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು 2005ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಈಗ ನಾವು ಈಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು, ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ವು. ಅದು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ಸ್, ಅದೇನ್ ನಾವು ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಾಗ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇರೋರು ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ birds. So animals dying on streets, farmland due to consumption of plastic bags which blocks food movement in their stomach. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತನ್ನ ಇದ್ದ ಜಾಗದೊಳಗ ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದಾವ. ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಡೆಗ್ರೇಡಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ತಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ. ಸೊ ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಸೇವ್ ಅರ್ತ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಈ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹಿಂಗಾದ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಹಿಂಗ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ
ಈಗೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದು ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅರ್ಥನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಹೆಂಗೈತಿ ಅಥವಾ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ by this I can conclude my this session of solid waste management, and once again I thank all the organizing committee and principal of GP Porval College and the convener and IQAC coordinator and all the teaching and non-teaching staff, and finally thank you all the participants who are bearing with me for last 30 to 35 minutes. So thank you one again. If you have any questions regarding this solid waste management, you may ask. Thank you. Good morning, sir. Sir, myself Apurva. I am studying in BSc 4th sem. And I have a doubt. And the question was, you said the sources of wastes and the main source was paper. Then to reduce the wastes, what steps can be taken? For papers? No, sir, not papers. To reduce the wastes, what steps we can take? Waste. Okay. A good question. Good name, please. Apurva, sir. Apurva. Ha. Okay. ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ರಿ? ಈಗ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಪಾಲಿಥಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ದ ಇಷ್ಟ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಆತಂತೇಳಿ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರದ್ದು ಪಾಲಿಥಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಥವಾ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಚೀಲಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು CPU ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ CPU ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದು CPU ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು CPU ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಷ್ಟು ಮೇರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟಿವಿ ಹಾಳಾಗೈತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಹಾಳಾಗೈತೆ ಅಂತ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಒಂದು ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Myself, Asma Sheikh. I'm studying BSc 4th sem. So my friend said, how steps bring to taken to reduce waste. So my question is, how is organic waste managed in their any community compositing program? Pardon, please. I repeat the question. How is organic waste managed? Is there any community compositing program? Program. Organic waste. Yes, sir. Community composition. Community composition. Okay. Good question, ma'am. Your question is how organic waste can be community composed, right? Yes, sir. So waste ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತಾವೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತದ. There are many waste in especially in solid waste. ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ನಾನ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಬರ್ತದ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ನಾನ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಬರ್ತದ.
ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಿತ್ತಂದ್ರ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತಂದ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ್ರ. ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಜಾರ್ಡಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಈಗ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇದರಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. Thank you, sir. ಸೊ Thank you, sir, for that expectationally enlightening and intellectually stimulating presentation. Thank you, sir, for letting us know about such smart approaches for solid waste management. You made us understand complex processes like types of wastes collection, disposal, and recycling in simple and easy way. Throughout the presentation, you are also concerned about the local languages. So thank you, sir. We are really grateful to have you on this webinar session. And I come to the conclusion. As we draw this enlightening session to a close, I would like to ask B.R. Majan Shetty, sir, to give a vote of thanks. Thank you, sir. Thank you, sir. Shall I leave? Okay, sir. Thank you, sir. Thank you.